بلواء الحمد والمقام المحمود مولا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. قرآن مجید اللہ کا وہ محکم کلام ہے جس کو اس نے اپنے حبیب کے سینے پر بطور معجزہ نازل کیا، اور اس کے بعد فرمایا محترم و مکرم اور بابرکت ہے وہ ذات کے جس نے اپنے عبد پر فرقان نازل کیا اور اس کو عالمین کے لیے نذیر بنایا. ہر شے، ہر خشک و تر کا مسئلہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور اس قرآن مجید کی عظمت یہ ہے، یہاں ارشاد ہوا کہ اے کفار مکہ، اے دشمن اسلام و نبوت، اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے عبد پر نازل کیا اور تم سمجھ رہے ہو کلام بشر ہے، تو تم سارے عرب مل کر اس قرآن کا جواب لے آؤ. جبکہ یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر اسلام نے آیت کے نزول کے بعد سورہ کوثر کو ایک تختی پر لکھوا کر خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا اور ارشاد فرمایا کہ طویل ترین سورے کا جواب تو کیا لاؤ گے، میں قرآن کا مختصر سورہ پیش کر رہا ہوں. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تم قیامت تک ان 3 آیتوں کا جواب لے آؤ. اب یہ بصیرت پیغمبر ہے. خدا نے یہ آیت تو نازل کی نہیں کہ میرے حبیب چیلنج کرو دشمن اسلام کو سورہ کوثر کی آیت سے. یہ بصیرت پیغمبر اسلام ہے. اسلام نے قرآن مجید کی ساری سوروں میں سورہ کوثر کا انتخاب کیا اور سورہ کوثر کو خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا. آج 1400 برس ہو گئے مگر آج تک بھی دنیا سورہ کوثر کا جواب نہ لا سکی. تو جب سورہ کوثر کی 3 آیتوں کا جواب 1400 برس میں نہ پیش کیا جا سکا تو ساتھی کوثر کا جواب کیسے پیش کیا جائے گا؟ صلوات اس سورہ مبارکہ کی یہ عظمت ہے، یہ اس قرآن کا طرز استدلال ہے. اور آج تک جبکہ 1400 برس گزر گئے، دنیا علم کے بہت سے زینوں سے گزر گئی، مگر اب تک سارا زمانہ مل کر بھی سورہ کوثر کا جواب نہ لا سکا. قرآن صامت کا جواب اب تک تو نہیں لا سکے، تو قرآن ناطق کا کیا جواب لاؤ گے؟ یہ قرآن کا طرز استدلال ہے، یہ قرآن کے احکامات کی ایک یکسانیت ہے کہ آیت نازل ہوئی، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تم قرآن میں تفکر کیوں نہیں کرتے کہ قرآن اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر کی جانب سے ہوتا تو تم اس کی آیتوں میں اختلاف پاتے؟ معلوم ہوا جو شے بھی اللہ کی طرف سے ہو اس میں کسی طرح کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے. قرآن ہو یا نبوت، رسالت ہو یا امامت ہو چاہے قیامت، جو اللہ کی جانب سے ہے اس میں قیامت تک کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. یعنی اختلاف ہوتا ہی ہے اس شے میں جو بندے پیش کریں. اختلاف بندوں کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. صلوات پڑھیں. دنیا میں بڑے بڑے رہنماؤں کے تخت الٹ جاتے ہیں، بڑے بڑے صاحبان جبروت کے تخت تاراج ہو جاتے ہیں، لیکن آج تک مثال نہیں پیش کی جا سکتی
کہ آدم سے لے کر خاتم تک کیا کسی نبی کا تخت خدا نے کسی نبی کو سسپینڈ کیا گیا؟ خدا نے معاذاللہ کسی نبی کو سزا دی نہیں. سزا یوں نہیں دیتا کہ اگر کسی نبی کو سزا دے تو حد بنانے والے پر آئے گا. کیسے کو بنا کر بھیجا؟ خدا جنہیں بندوں کی ہدایت کے لیے بنا کر بھیجتا ہے ان کے ایمان و امکان کی ذمہ داری خدا خود لے لیتا ہے. ان کے تحفظ کی ذمہ داری بھی خود لے لیتا ہے. تو عزیزو یہ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کے بنائے ہوئے تخت و تاج کی تمنا نہیں کرتے. جو لوگ تخت و تاج کی تمنا کرتے ہیں، جن کے معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی، جن کا خاندانی بیک گراؤنڈ کچھ نہیں ہوتا، وہ اقتدار پر آ کر اپنی حیثیت منوانا چاہتے ہیں. لیکن جنہیں اللہ اپنی طرف سے منتخب کرتا ہے وہ گھوڑے پر بیٹھ کر اقتدار کو اپنی ٹھوکروں میں رکھتے ہیں. صلوات ذرا آپ اندازہ تو کیجئے کہ جس علی کو مہر نبوت کا اقتدار مل گیا، جو علی مہر نبوت کے تخت پر قدم رکھ چکا ہو، جس علی کے قدموں کو مہر نبوت چوم چکی ہو، وہ علی تخت حکومت کی تمنا کرے گا، وہ علی تخت اقتدار کی پرواہ کرے گا. عجیب منزل ہے پیغمبر اور علی کی. پیغمبر کو بھی پیشکش کی تھی کہ اقتدار لے لے، علی کو بھی پیشکش کی پہلی منزل پر. پیغمبر اسلام کے وصال کے بعد، نبی کی وفات کے فوراً بعد بنی امیہ کا سردار اس بات پر تمام تاریخیں متفق ہیں، تاریخ طبری سے لے کر مولانا مودودی تک سب متفق ہیں کہ آیا یزید کا دادا علی کے پاس. کہا علی کہاں گھر میں بیٹھے ہو، اقتدار دوسرے قبیلے میں جا رہا ہے. اقتدار پر قبضہ کرنا یہ ہمارا کام ہے یا تمہارا کام ہے؟ ہم دو ہی تو عزت دار قبیلے ہیں اس پورے عرب میں. اگر تم آگے نکلنے پر تیار ہو، اقتدار کے خواہش مند ہو، تو میں مدینے کی گلیوں اور راستوں کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں گا. مسلمانوں نے عالم سجدے کرے علی کی بصیرت کو. یزید کا دادا خلافت راشدہ کے خاتمے کا منصوبہ لے کر آیا تھا، مگر علی کے تدبر نے مسلمان کو اختلاف سے بچا لیا یہ کہہ کر کہ ابو سفیان تو کب سے اسلام کا حامی بن گیا، تو کب سے اسلام کا مددگار بن گیا، تو کب سے مسلمان ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ اقتدار کی پیشکش علی کو بھی ہوئی اور نبی کو بھی ہوئی. اگر علی اور نبی ایک ہی نور سے نہ ہوتے تو جواب دونوں کا ایک نہ ہوتا. یہ ہے وہ مقام فرقدیدان محترم جو خدا کے یہاں سے عزتیں لے کر آئے. وہ تخت کی وجہ سے عزت حاصل کرنے کے خواہش مند نہیں ہوا کرتے. علی کوئی دنیا میں آ کر علی نہیں بنا. علی تو جب پیدا ہوا تو علی تھا. علی پیدا ہوئے خدا کے گھر میں، آنکھ کھولی رسول کی آغوش میں، غذا پائی لعاب رسول سے، پروان چڑھا دامن رسول میں، سویا بستر رسول پر، معراج پائی دوش رسول پر. اٹھا تو علی تھا، سویا تو نبی، بولا تو نصیری کا خدا تھا. یعنی تینوں نے غلط سمجھا. بھائی ساری رات کفار نبی سمجھتے رہے نا، ساری رات شب ہجرت کفار نبی سمجھتے رہے نا. غلط سمجھا. جنہوں نے علی کو غلط سمجھا انہوں نے نبی سمجھا، جنہوں نے بالکل غلط سمجھا انہوں نے خدا سمجھا. علی تو ہے ہی عجیب و غریب شخصیت. خدا کی قسم غلط بھی کوئی سمجھتا ہے تو یا نبی سمجھتا ہے یا خدا سمجھتا ہے. صلوات محترم پروان چڑھا، کھڑا ہوا، بڑا ہوا، دعوت ذوالعشیرہ میں پہنچا، گواہ رسالت بنا. عمر کتنی؟ 12 برس. گواہ کس کا؟ خاتم النبیین کا، یعنی نبی کی گواہی دے گا علی. نہیں ایسے نہیں، پہلے رسول کو سمجھو. ایک جگہ پر قرآن مجید میں ارشاد ہوا، حبیب میرے قیامت کے دن دیکھنا کہ اس دن گناہگاروں کا کیا عالم ہوگا جب ہم تمام امت پر ان کے نبی کو گواہ بنائیں گے. ان کا نبی امتوں کردار کی گواہی دے گا. میں قربان جاؤں اپنے رسول پر، اور میرے حبیب آپ کو ان تمام انبیاء کی گواہی دینی ہوگی. جب تمام نبی اپنی امتوں کے گواہ ہوں گے، تمام نبی اپنی امت کی دیں گے گواہی. آدم اپنی امت کی گواہی دیں گے، نوح اپنی امت کی گواہی دیں گے، شیش اپنی امت کی گواہی دیں گے.
इसहाक अपनी उम्मत की गवाही देंगे, ईसा अपनी उम्मत की गवाही देंगे कि परवरदिगार इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया। यानी इन उम्मतों का मुस्तकबिल इन अंबिया की तस्दीक का मोहताज होगा। अगर ये अंबिया तस्दीक कर दे कि ये उम्मतें अच्छी तो सब बख्शी जाएंगी, अगर वो कह दे कि ये पूरी तो सारी उम्मतें जहन्नम में जाएंगी। ये है इन नबियों का मकाम के जो अपनी उम्मत की गवाही देंगे, यानी सारी उम्मतों का मुकद्दर क़यामत के दिन आदम से लेकर ईसा तक के नबियों के हाथों में होगा और मेरे रसूल इन तमाम नबियों का गवाह होगा। तो अगर समझ सको तो समझ लो, अंबियाए मासबक के हाथों में तमाम उम्मतों का मुकद्दर होगा और मेरे नबी के हाथ में तमाम नबियों की तकदीर होगी। सलावत पढ़े। आप मेरे हबीब क़यामत के दिन नबियों की गवाही देंगे। आप देंगे गवाही, हम आदम से नहीं पूछेंगे कि आदम ने क्या किया। मेरे हबीब आप बताएंगे कि आदम ने हक़ तबलीग अदा किया कि नहीं। आप बताएंगे कि नूह ने कैसे सफीना चलाया। आप बताएंगे कि इब्राहीम ने कैसे आग को गुलजार किया। आप बताएंगे कि मूसा फिरौन से कैसे लड़े। आप बताएंगे कि ईसा ने मरीजों को कैसे अच्छा किया। आप बताएंगे कि सुलेमान ने हुकूमत कैसे की। आप बताएंगे कि यूसुफ बाजार में कैसे बिके। आप बताएंगे कि अय्यूब ने सब्र कैसे किया। आप बताएंगे कि याकूब रोए कितना। हबीब मेरे आप गवाही देंगे तमाम अंबिया की, यानी तमाम अंबिया का मुस्तकबिल मेरे रसूल की जुम्बिश के नीचे होगा। अब समझे आप कि रसूल हम जैसा नहीं है। रसूल हमारा वो उलुल अज़्म पैगंबर है कि सारे नबियों का मुस्तकबिल जिसके लबों की जुम्बिश का मोहताज हो। अगर वो कह दे कि आदम ठीक तो आदम ठीक। खुदा मेरे हबीब के फैसले को तब्दील नहीं करेगा, इसलिए कि इसने गवाह बुलाया है, गवाह जो बुला लिया है, लिहाजा गवाही को मुस्तरद नहीं करेगा, वरना इसकी तौहीद में खलल वाक़े हो जाएगा, इसके हद में खलल वाक़े हो जाएगा। उम्मत मुस्लिमा से सीरत निगार से अदा खाने अबू तालिब के अजीम इज्तिमा से इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि आपने चाहे सदी हिजरी हो, चाहे दूसरी सदी हिजरी, चाहे तीसरी, चाहे 5वीं सदी हिजरी हो, आपने तो हर दौर में हर जमाने में सीरत की किताब में तो यही देखा कि सबसे आखिर में आए। 40 बरस बाद नबी बने, 40 बरस के बाद नबी, 40 बरस तक नबी नहीं थे। तो अगर ये सबसे आखिर में आया और 40 बरस तक नबी नहीं था तो कुरान की आयत को कहाँ ले जाओगे कि तमाम अंबिया पर हम आपको गवाह बुलाएंगे। तो ये बना सबसे आखिर में, तो इसे क्या हक है कि ये आदम की गवाही दे। फिर इस नबी को क्या हक है कि आदम की गवाही दे। आदम से लेकर ईसा तक की गवाही नबी, ईसा तक की गवाही देना मेरे नबी की इस बात की दलील है कि जब आदम सुकूत कर रहा था मेरा नबी देख रहा था, जब नूह सफीना चला रहा था मेरा नबी देख रहा था, जब इब्राहीम आग में कूद रहा था मेरा नबी देख रहा था, जब यूसुफ बाजार में दिख रहा था मेरा नबी देख रहा था, जब मूसा आसा चला रहा था मेरा नबी देख रहा था, मेरा नबी देख रहा था। बल्कि कायनात अदम में थी, नूरे मोहम्मद वजूद में था। सलावत पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरे अली के नबी की शान मुसलमानों के नबी की नहीं, वो तो हम जैसा। मैं तो अली के नबी की शान बता रहा हूँ। ये है अली के नबी की शान के क़यामत के दिन 1,24,000 मासूम पैगंबरों के गवाह बनेंगे। और ये नबी के अली की शान है जो खातमुन नबीयीन की गवाही देगा। शान अली जो खातमुन नबीयीन की गवाही देगा, उसके लिए भी कुरान मजीद में आए करीम मौजूद है। मेरे हबीब अगर ये काफिर तुझे मुर्सल न माने तो न माने, उनसे कह दो कि मेरी गवाही के लिए एक अल्लाह काफी है और एक वो काफी है जिसे हमने उन किताब का इल्म अता किया है। अब याद रखते कि सहाबी का बड़ा मकाम है, सहाबी की बड़ी इज्जत है। हमारी जाने निसार रसूल के मुखलिस सहाबा पर कौन कहता है कि हम सहाबा कराम को नहीं मानते। हमारी जाने कुर्बान रसूल के फर्माबरदार सहाबा पर
हमारी जान निसार रसूल के अताअत गुज़ार सहाबा पर, लेकिन सहाबा कराम का तकाबुल अली से नहीं किया जा सकता कि सारे सहाबा कराम ने रसालत का कलमा पढ़ा है, अली ने रसालत की गवाही दी है। कलमा पढ़ने वाले और होते हैं, गवाही देने वाले और होते हैं। रसालत की गवाही दी है अली ने, मोहम्मद की गवाही नहीं। यानी इसलिए कि जब तक मोहम्मद बाहयात रहते गवाही भी बाकी रहती, लेकिन मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की गवाही नहीं दी, रसालत की गवाही दी है। मोहम्मद ने नबूवत बैबत में नहीं, अली मोहम्मद के गवाह होते तो मोहम्मद की जिंदगी तक मोहम्मद का साथ देते, और जब पैगंबर इंतकाल फरमा जाते तो अली की गवाही और जिम्मेदारी भी खत्म हो जाती। लेकिन अली ने रसालत की गवाही दी है, रसालत क़यामत तक बाकी, तो अली की गवाही क़यामत तक बाकी। मिल्लत मुस्लिमा पहले तो ये बात साबित करे कि पैगंबर की रसालत आज है कि नहीं है, इकरार करना पड़ेगा। मुसलमानों को मोहम्मद रसूल अल्लाह कहकर मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इसका तर्जुमा यही है जो मुसलमान का कलमा है, आज भी और क़यामत तक का मुसलमान भी यही कलमा पढ़ेगा, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, तो क़यामत तक रसालत बाकी। और जब क़यामत तक रसालत बाकी तो क़यामत तक अली की गवाही रसालत के लिए बाकी। तो जब भी हम कहेंगे अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो हमें गवाही के तौर पर कहना पड़ेगा अशहदु अन्ना अलीयुन वलीयुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। तो जब भी जिस जगह जिस जमाने में भी रसालत का कोई हर्फ आएगा, अली की जिम्मेदारी है कि रसालत की नुसरत करे। यही वजह है कि अली ने सिर्फ जिंदगी ही में हिफाजत और नुसरत नहीं की है रसूल की, बल्कि दुनिया से चले जाने के कब्ल अली ने कह दिया था रसूल से, या रसूल अल्लाह, जब तक तेरी रसालत बाकी है मैं हर कदम पर तेरे साथ रहूंगा। ये अलग बात है कि चेहरे बदलते रहे, जब भी तुझ पर हर्फ आएगा, जब भी मौला तुझ पर आँच आएगी, मैं तेरे साथ रहूंगा। कभी हसन की सूरत में तुझे बचाऊंगा, कभी हुसैन की सूरत में तुझे बचाऊंगा, कभी अली असगर की सूरत में तेरे लिए तीर खाऊंगा, कभी अली अकबर की सूरत में तेरे लिए बर्छी खाऊंगा, कभी कासिम की सूरत में तेरे लिए लाशा पामाल करवाऊंगा, कभी अब्बास की सूरत में तेरे लिए बाजू कटवाऊंगा। और अगर यकीन ना है मेरे मौला को शाम और कूफा के बाजारों से पूछ लेना, मेरे मौला को ये नहीं कहेगा कि ज़ैनब बोल रही है, सारे कूफे वाले यही कहेंगे कि अली खुतबा दे रहे हैं। शहजादी ज़ैनब तुझ पर हमारा सलाम, करबला की मुहाफिज तुझ पर हमारा सलाम, शरीकतुल हुसैन तुझ पर हमारा सलाम। जो ज़ैनब जिसने अपनी जोड़ी कुर्बान कर दी कि मेरा घर बच जाए, और जोड़ी नहीं ज़ैनब ने अपनी नस्ल कुर्बान कर दी, मेरी नस्ल रहे न रहे हुसैन तेरी नस्ल बाकी रहे, मेरी नस्ल रहे न रहे हुसैन तेरी नस्ल बाकी रहे। आज 5 मुहर्रम है और वो मोहम्मद की शहादत, आज 5 मुहर्रम है। अदादारो ज़ैनब को इसलिए पूछना दो कि हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि मैंने देखा कि जब 11 मुहर्रम को लूटा हुआ काफिला कूफा की तरफ चला और सैलानियों का काफिला गंजे शहीदा से गुजरने लगा, शहीदों के लाशों पर नजर पड़ी तो हर बीवी ने अपने आप को अपने शहीदों के लाशों पर गिरा दिया। हर बीवी अपने शहीद के लाशे पर रो रही थी, मगर मैंने देखा कि गंजे शहीदा पे 2 बच्चों के लाशें रखी हैं, इन पर कोई रोने वाला नहीं था। मैं आगे बढ़ा और सैयदे सज्जाद से पूछा कि मौला क्या इन बच्चों की मां मर गई, मौला क्या इन बच्चों की मां मर गई। सैयदे सज्जाद कहते हैं भाई ऐसा ना कहो, इन बच्चों की मां मेरी फूफी है, मगर फूफी ने कहा है मैं बच्चों का मातम नहीं करूंगी, भाई को रोऊंगी। शहजादी तेरे बच्चों पर हमारे
तो अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार के बेटे हैदर कला के मरासे मैदान जंग में जाने के लिए तैयार हुए और उनको हुसैन ने बाजू पकड़ के सवार किया। मोहम्मद को अकबर ने घोड़े पर बिठाया। दोनों ने खुदा हाफिज कहा। लश्करे आदा में गए, फौजों पे हमला किया, फौजे यजीद की सफाई की, दरिया पर कब्जा किया। जब दरिया की ठंडी हवा पाई तो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा आज सकीना की मशक़ें आते। इधर और मोहम्मद के दरिया पर कब्जा करने की खबर कहने में पहुंची। शहजादी ज़ैनब को मुबारकबाद देने आई। शहजादी तेरे शेरों ने दरिया जीत लिया। ज़ैनब कहती है मुझे मुबारकबाद न दो, दुआ करो मैं फातिमा से शर्मिंदा न हूँ, कहीं मेरे बच्चे पानी न पी ले। मोहम्मद अभी दरिया पर खड़े बातें कर रहे थे कि 30,000 के लश्कर ने बच्चों को एक साथ घेरा और हमला किया। एक साथ तीनों तलवारों व नेज़ों और बच्चियों के बाद ज़ैनब के बच्चे जख्मी होकर घोड़े से गिरे। हुसैन और दोनों जख्मी शेरों के पास पहुंचे और उन्होंने मोहम्मद के करीब जाकर कहा हुसैन आ गया मेरे बेटो। और मोहम्मद ने मामू की आवाज सुनी। गशी के आलम में अपना खूब भरा, हाथ उठाकर सलाम किया, हाथ से इशारा किया मामू जान हमारे करीब आइए। दोनों मामू एक साथ और बच्चों के पर झुके। दोनों बच्चों ने अपने हाथ हुसैन और अब्बास के सर पर रखे। इसके बाद आहिस्ता से कहा मामू जान हम आपके सर की कसम खाते हैं, हम आपके सर की कसम खाते हैं। अम्मा से कह देना हम दरिया पर गए थे मगर हमने पानी नहीं पिया। मामू जान अम्मा से कह दीजिएगा और गवाही दे देना कि हमने सकीना के बगैर पानी नहीं पिया। इतना कहा और बच्चों का दम निकल गया और मोहम्मद के लाशें हुसैन और अब्बास दरिया से खेमे के करीब लाए। खेमे के करीब आकर हुसैन ने आवाज दी ज़ैनब तेरे बच्चों की बात आ गई। खेमे का पर्दा उठा, ज़ैनब खेमे का पर्दा पकड़ कर खड़ी हो गई। भैया लाशों को देखूंगी नहीं, पहले यकीन दिलाइए नहीं पिया। हुसैन कहते हैं ज़ैनब मैं इमाम होके तस्दीक करता हूं, बच्चे प्यासे हैं। इमाम ने गवाही दी। ज़ैनब ने खेमे का पर्दा उठाया और मोहम्मद को खेमे में लाया गया। ज़ैनब दरमियान में बैठ गई, दाया हाथ उनके सीने पर, दाया हाथ मोहम्मद के सीने पर। बच्चों में तुमसे राजी हो गई। इसके बाद आवाज दी बेटा अकबर इधर आओ। अकबर आए, बैठ जाओ। अब्बास को आवाज दी, अब्बास आए, कहा उनको उठाओ। मोहम्मद को ज़ैनब ने उठाया, चक्कर देना शुरू किया। परवरदिगार मेरे बच्चे अकबर की